ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਓਏ ਸੁਖ ਕਾਸਿਉ ਬਰਨ ਸੁਨਾਵਤ, ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਨ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਓਏ ਸੁਖ ਕਾਸਿਉ ਬਰਨ ਸੁਨਾਵਤ, ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਨ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਰਹਾਉ ਬਿਸਮ ਭਈ ਬੇਖ ਬਿਸਮਾਦੇ, ਊਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾਵਤ। ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ, ਜੋ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਵਤ। ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਾਖਿਓ, ਬੂਝ ਨ ਆਵਤ ਜਾਵਤ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਇਓ ਹਰ, ਹੁਆ ਕੀ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਕਹਾਵਤ। ਆਨ ਉਪਾਵ ਜੇਤੇ ਕਿਛ ਕਹੀਐ ਹੈ, ਤੇਤੇ ਸੀਖੇ ਪਾਵਤ। ਅਚਿੰਤ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਪਰਖਾਵਤ। ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਅਤੁਲੋ ਤੁਲਿਓ ਨਾ ਜਾਵਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਜ਼ਰ ਜਿਨ ਜ਼ਰਿਆ, ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਬਨ ਆਵਤ। ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਅਤੁਲੋ ਤੁਲਿਓ ਨਾ ਜਾਵਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਜ਼ਰ ਜਿਨ ਜਰਿਆ, ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਬਨ ਆਵਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਮੋਲ ਬਚਨ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅਗਮ ਹੈ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਸਮਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
कुछ दसना चाहुंदे आ पर दसन लई साडे कोल कोई उहो जी बोली है नहीं, बचन है नहीं है। पूर्ण तौर ते देखना चाहुंदे पर देख नहीं सकते, पूर्ण तौर ते सुनना चाहुंदे पर सुन नहीं सकते। आनंद है, रस है। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सुखमनी साहिब जी विच एक थां ते बड़े प्यारे बचन के, जिस सतगुरु जी कहते ना कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। कि वाहिगुरु जी की बख्श सदका जो गुरु के दर्शन दीदार परसे, गुरु के चरण परसे, गुरु ने ज्ञान अंजन दिता। अंजन कहते ने सुरमे नूं, सुरमा अखियां च पाइए, अखियां तंदुरुस्त हो जांदियां ने, निगाह ठीक हो जाती है। गुरु ने ज्ञान का अंजन दिता ते ओदे सदका अज्ञानता दा हनेरा मिट गया, ज्ञान मिल गया, अज्ञानता मिट गई। हुण गुरु की कृपा सदका मन च प्रगास हो गया, प्रगास दर्थ सोची हो गई, ज्ञान हो गया, मन चो अज्ञानता मिट गई। हुण जिधर देखदे उधर ही परमात्मा है। ते सतगुरु जी ने पहली पौड़ी अंदर कहा, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सतगुरु जी की संगत विच आके गुरु की बख्श सदका अंदरों ही परमात्मा नूं देख लिया। हुण वाहिगुरु जी का नाम गुरु की संगत च आके मिठा लगन लग पिया, नाम नाल प्यार पै गया। नाम तो मिठा है पर देखो संसारी जीवां नूं मिठा नहीं लगता, उन्होंने चुगली निंदा मिठी लगती है, बुराइयां मिठियां लगदियां ने। प्रभु का नाम मिठा है पर सानू मिठा नहीं लगता, सानू मिठा लगेगा गुरु की हजूरी च आ गई। उसका कारण कि साडे अंदर अहंकार का रोग है, साडे अंदर अज्ञानता है। सतगुरु जी कोल आके वो अज्ञानता मिटदी है। सतगुरु जी कहते फिर की हुंदा है जो परमात्मा का नाम मिठा लगता है। देखिया कि वह परमात्मा जिहड़ा सगल समगरी जाके कटमाहे, अनक रंग नाना दृष्टा है। ये सारी जो समगरी है ना संसार च, जो कुछ भी असी देखते हैं, ये सब परमात्मा के हिरदे च है। परमात्मा इन्हां च समाया होया है, परमात्मा नाल बनी है। तो ये परमात्मा के अनेकां रंग ने। जो परमात्मा च जुड़े पता लगा कि सब कुछ परमात्मा का है, ये सारे रंग ही परमात्मा के ने। जदों गुरु की बख्शिश हुई, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। कहने लगे वो वाहिगुरु जी का नाम जड़ा नौ खजानियां का घर है, जो अमृत रूप है, वो शरीर च वस गया। देही में इसका विश्राम, यदा विश्राम मेरे शरीर च हो गया, हिरदे च हो गया। हुण सन सुन समाद अनहत नाद, कहना जाई अचरज बिस्माद। जिस वेले वो नाम हिरदे च वस गया, जिस वेले परमात्मा के अनेक रंग देखे, जदों परमात्मा के दीदार कर ले, उत्थे सुन समाद अनहत नाद। सुन का अर्थ हुंदा है जिथे कोई फुरना ना होवे, अफुर अवस्था, सुन हो जाना। शरीर सुन हो जाए ना, कोई हिलजुल नहीं करता, मन सुन हो जाए, जिथे कोई संकल्प, कोई विकल्प, कोई चंगा को माड़ा फुरना पैदा ही ना होए, अफुर अवस्था, सुन समाद। मन की जिहड़ी है ना वो सुन समाधि लग गई। सुन समाध अनहत है नाद। इस स्थान ते अनहत दो तरह के नाद ने, एक आहत नाद है, एक अनाहत नाद है। दुनिया दी जो आवाज़ां ने वो दो चीज़ों के टकराव तो पैदा होंदियां ने। जिवें असीं साज वजाउने आ, तबले ते हत्थ वजदे आवाज़ आउंदी है, वाजे च हवा जांदी आवाज़ आउंदी है। हर दुनिया की आवाज़ जिहड़ी दो चीज़ों के टकराव तो पैदा होंदी है। एक अनहद नाद हुंदा है, अनहद जिथे कोई टकराव की लोड़ नहीं, कोई खेचल की लोड़ नहीं, कुछ करना नहीं पैंदा, अपने आप ही सुते सिद्ध। सुन समाद अनहत है नाद। हुण इस अवस्था जाके मन अफुर अवस्था चलिया गया, समाधि चलिया गया। इत्थे एक रस वाहिगुरु जी के नाम का नाद वजदा है, एक रस परमात्मा के नाम का इत्थे उच्चारण होई जा रहा है। कह न जाए चरज बिस्मान। इस स्थान ते पहुँच के जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो अवस्था मिलती है, सतगुरु जी किनू किया ही नहीं जा सकता। बिस्माद जे जिन्हों आप कहने आश्चर्य, दुनियावी तौर पर असीं कई वेर
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ। ਵਿਸਮਾਦ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸਾਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਗੂੰਗਾ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨੇ ਮਾਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹਿ ਕੈਸੇ, ਅਨੁਮਾਨ ਕਹਿ ਬੇਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਰਸ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਮੌਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਸੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਹਿ ਬੇਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਣ, ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ, ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵਗਦੇ ਝਰਨੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਝਲਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਓਏ ਸੁਖ ਕਾਸਿਓ ਬਰਨ ਸੁਨਾਵਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਮੋਲ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1205 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸੁਖ, ਉਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਕਾਸਿਓ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਰਨ ਸੁਨਾਵਤ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਨ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਤੇ ਮਨ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਰਹੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਨ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਰਦੇ, ਉਹ ਸੁੱਧ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਅਕਲ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਤ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਅਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ, ਆਨੰਦ, ਸੁੱਖ ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਨ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ, ਕਿਛ ਤ੍ਰੇਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਨੇ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਕੇ ਫਲ ਗੁਣ, ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਛਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਮਿਲ ਸਈਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਉਲਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਸੇਜ ਕਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਮਿਲਦਾ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੱਬ ਕਲਪੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 72 ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਆਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਵਿਛੜਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੋ बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई। अंदरों वैर तो रहत हो जाए, अंदरों डर तो रहत हो जाए, अंदरों लोभ तो रहत हो जाए, अंदरों तृष्णा तो रहत हो जाए। बस अंदरों जदों ये सब अवगुण मिट जाणगे ते जो कुछ है अंदर परमात्मा ही रह जाएगा, अंदर परमात्मा आ जाएगा। वो ने परमात्मा दे दीदार। जदों अंदरों वैर मिट गया, ईर्खा मिट गई, क्रोध मिट गया, अंदरों अवगुण बुराइयां मिट गईयां, परमात्मा दे अंदर बैठा होया। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। परमात्मा नूं गुरु दी कृपा सदका अंदरों देख लिया। कदों देखिया? जदों परमात्मा दा नाम मिठा लगा, जदों परमात्मा दे नाम नाल प्यार बन गया। उस निरभव निर्वैर नूं जपदियां चिंता मन चितव चिंता चित ते चुराई, आजोनी अराधे जोन संकट कटाए हैं। जपत अकाल काल कंटक कलेश नासे, निरभव भजत भै परम दल भजाए हैं। उस चिंता मन वाहिगुरु जी ने चेते करदे सब चिंतावां मुक गईयां, डर मुक गए, वैर मुक गया। कितना आनंद बनेगा। देखो असी दुनियावी तौर पर किते इहो जे समागम च होइए ना, जिथे बड़ा प्यार होए, बड़ी खुशी होए, ते साडे अंदर एक चाह पैदा हुंदा है। माहौल वधिया होए, प्यार नाल सारे ही खुशियां दे नाल मिलन, ते सानूं एक खुशी मिलदी है ना, वो खुशी बयान नहीं की जाती। लेकिन जदों असी अंदरों निर्वैर हो जाइए, निरभव हो जाइए, साडे अंदर प्यार ही होए, साडे अंदर संतोख होए, जिहड़ी वो अवस्था है ना, उन्होंने बयान नहीं किया जा सकता। और रस जिहड़ा अकह रस है, उस रस नूं ही मानण दी गुरबाणी प्रेरणा करदी है। परमात्मा नूं उसे ही पद्धर ते जाके असी प्राप्त कर सकते हैं। गुरबाणी कहती है, सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। कहन के जदों असी दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन। उस वाहिगुरु जी ने उदों मेल किया जदों असी सारियां नूं मित्र बना लिया, भाव निर्वैर हो गए। जदों असी अंदरों विकारां तो मुक्त हो गए, जदों लालच तो मुक्त हो गए, ता मेल कियो मेरे राजन। उस वेले वो परमात्मा दे दीदार होए। परमात्मा ते अंदर ही है, हर मनुख दे अंदर है, पर साडे अंदर ये बुराइयां ने, अवगुणां ने साडे उस अवस्था नूं ढकिया होया है। परमात्मा ने प्रगट होना है। परमात्मा नूं कोई असीं जंगलां चों नहीं लभना, तीर्थां तो नहीं लभना, जां बाहरों नहीं लभना, जां ये नहीं कि अखियां मीट के परमात्मा ने लभ जाना है। वाहिगुरु जी दे प्यार च कोई जिवें भी जुड़े सत्कारयोग है भाई, अखियां मीट के जुड़े चंगी गल है। पर जिथों तक परमात्मा दे दीदार दी गल है, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। गुरु को आके जो ज्ञान मिलेगा, अज्ञानता मिटेगी। साडे अंदर एक रोशनी, साडे अंदर एक चानण। वो रोशनी नहीं जिवें कहंदे जी जिवें लाइट जगदी तिवें रोशनी नहीं, वो रोशनी का अर्थ नहीं है इत्थे। रोशनी का अर्थ समझना है ना, असी कोई काम करिए ना, असी पैसे भी खर्चते हैं, टाइम लगाने हैं, काम सिरे नहीं चढ़ता, कई बारी असी उदास जे हो जाते हैं। कोई साडा स्नेही, कोई साडा हेतु आके कहता इदा नहीं, इस तरीके नाल काम कर, तो असीं जो करते रास होंदा असीं कहने ते हनेरे च ही सी, असीं ते हनेरे च ही टक्करां मारते रहे। हनेरे दा अर्थ है अज्ञानता। गुरु कोल आके सानू ज्ञान मिलता है, अज्ञानता मिटदी है।
वो ज्ञान प्रगास है। सतगुरु साहब जी कहते जो प्रगास हो गया अंदरों, उस परमात्मा के प्यार जुड़ गए, लीन हो गए, उस सुख नूं कोई बयान नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। बस उस परमात्मा के दर्शन करदे अंदर आनंद पैदा हो गया, खुशियां दे वाजे वज गए। मन जिहड़ा है परमात्मा की कीर्ति करन लग पिया, गुण गाउण लग पिया। रहाओ बिस्म कही बेख बिस्मादी पूर रहे किरपावत। जदों गुरु की बख्शिश हुई ना, मैं देखिया वो जिहड़ा किरपा दा घर, किरपावत, किरपा दा घर, किरपालू वाहिगुरू जी है, वो तो सारी थावां ते रमिया होया। मैं तो पहला सोचिया जंगलों च बैठा है, तीर्थां ते बैठा है, पहाड़ों च बैठा है, दुनिया में लभदी रही। पर गुरु ने ज्ञान दिता ते गुरु की बख्शिश सदका मैं देखिया पूर रहे किरपावत, वो तो परमात्मा सारी थावां ते रमिया होया। मैं जिधर नजर मारी फिर बिस्म पई भेख बिस्मादी, मैं देख के बिस्माद में चलिया गया, अंदरों एक अकह रस में लिवलीन हो गया। बिस्म अंदरों मैं उस रस में चले गया जिस रस नूं बयान नहीं किया जा सकता। अचरज रस नूं मैं माणिया। गुरु की कृपा सदका मैं जिधर देखदा सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोबिंद बिन नहीं कोई, परमात्मा तो बिना ते थां ही कोई नहीं है। जिवें सगल बनस्पत मैं बैसंतर सगल दूध मैं किया, सारी बनस्पति विच अग है, जिवें दुध विच घ्यो हुंदा है। मैं जिधर देखदा सारे थावां ते परमात्मा ही रमिया होया है। और देख के मैं बिस्म अवस्था, बिस्माद अवस्था में चलिया गया। वो परमात्मा फुल्लां दी, उस परमात्मा की सुंदरता देखनी है ना, स्वरूप देखना है ना, कदी खिड़े हुए फुल्लां नूं ध्यान नाल देखिया करो। उस परमात्मा के मिठे बोल सुनने ने, कदी बोलते पंछियों नूं सुनिया करो। उस परमात्मा के अचरज नज़ारे देखने ने, कदी किसी समुद्र के कंढे ते जाके, किसी बाग बगीचे विच जाके तुसीं देखिया करो। वो परमात्मा के रूप नूं देखने हर मनुख के अंदरों तुहानूं नजर आ जाएगा। गुरु नानक साहब जी के बचन सहज तब नैन न नैन है तो है को सहस मूर्त न एक तो ही सहस पद बिमल नान एक पद गंध मिन सहज तब गंध इव चलत मोई। तुहाडे इन्हां चोजां ने वाहिगुरू जी मैनूं मोह लिया। जदों मैं देखदा हाँ निराकार रूप च तुहाडा कोई आकार नहीं है, पर वाहिगुरू जी सारे आकार ही तुहाडे ने, आ सारियां अखां ही तुहाडीआं ने, ये सारे पैर ही तुहाडे ने, ये सारे हत्थ ही तुहाडे ने। मैं तो जिधर देखदा हिरदे च तुसीं बैठे हुए हो। परमात्मा नूं देखण लई तां सुरत चाहीदी है, सोझी चाहीदी है, अखां चाहीदियां ने। परमात्मा तो किते गवाचिया होया नहीं है, लभ्या तो उस चीज़ नूं अंज जांदा जिहड़ी गवाची होए। परमात्मा तो नहीं गवाचा, गवाच असीं गए हाँ। सानू साडे सतगुरु जी ने इसे करके कहा है, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। असीं अपने आप नूं पछाणना है गुरु कोल आके, रब नूं लभण वाले बन्ने नहीं तुरना। अपने आप नूं पछाण लवांगे, आप पछाणे तां सौ जाने। जदों अपने आप नूं पछाण लांगे रब दी आपे सोझी हो जाएगी, पता चल जाएगा। बंदा अपने आप नूं नहीं जानदा, बंदा अपने आप नूं जनाउणा चाहुंदा है, अपने आप नूं जानदा नहीं है। वो सोचदा कि रब नूं मैं इदां ही लभ लवां, रब दे नाल इदां ही सांझ बनदे। रब नूं लभना नहीं है, अपने आप को पछाणांगे तो रब आपे ही मिल जाएगा, रब विच आपे लिवलीन हो जावांगे। सतगुरु साहब जी कहते जो गुरु की मेहर होई, मैं देखिया वो कृपालु प्रभु सारे थावां ते रमिया होया ते उदों मैं हर थां ते मैं जिधर देखदा उन्होंने देख के ना बिस्म पई भेख बिस्मादी, मैं बिस्माद विच चलिया गया, उस रस विच पहुँच गया, उस अवस्था पहुँच गया जिस अवस्था नूं बयान ही नहीं किया जा सकता। दसो तुसीं उस परमात्मा के दर्शनां की एक झलक भी मान लोगे, किसी हिरदे चों मान लोगे। देखो उस परमात्मा नूं जानन दे लई उहदी प्रकृति नाल जुड़िए, कुदरत नाल जुड़िए। बाबा नानक जी ने किसी बलिहारी कुदरत वसिया, कुदरत करके वसिया सोए। पर असीं तां सोचदे हां कि सुख मिलना है मैटर विचों, पदार्थ विचों। अज दे मनुख ने परमात्मा की प्रकृति नूं तबाह करना शुरू कर दिता। होर कर रहा है, करेगा, जिन्हें मुड़ेगा नहीं मनुख, जिन्हें मर्जी कर ले, पर यह रस आनंद उन्होंने नहीं आ सकता। बड़े बड़े जिहड़े अपने आप नूं खोजी
कहलाउंदे ने, वड्डे वड्डे अमीर कहलाउंदे ने, उन्हां दा इतिहास पढ़ के देख लो, कोई जिंदगी का रस ते आनंद नहीं मन सकिया। रस मानना है तो वह परमात्मा की प्रकृति नाल जुड़िए, प्रकृति नूं प्यार करिए। जिन्ना प्रकृति नूं प्यार करोगे, कुदरत नूं प्यार करोगे, उन्ना कादर दे नाल सांझ बनती जाएगी। देखो किसी चित्रकार ने कुछ चित्र बनाए होण, तुहानूं ओह ते वधिया ना लगण, तुसीं उन्हां वल देखो ही ना ते कहो जी मैं चित्रकार नूं बड़ा प्यार करदा। हुण उहदे चित्रां नूं तुसीं बर्बाद करी जाओ, उहदी किरत नूं बर्बाद करी जाओ। कहो जी मैं वो चित्रकार नूं बड़ा प्यार करदा, वो कहेगा चंगा प्यार करदा, मेरी ते कीती मेहनत ही तू बर्बाद कर दित्ती है। हुण परमात्मा ने इन्ना सुहावना जगत बनाए, इस जगत वर्गी होर कोई चीज़ नहीं है। इन्नी सोहनी थां है। जो परमात्मा ने जगत रचिया ना, दुनिया बनाई, तो परमात्मा सोचता है कि मैं कित्थे वसना है, मेरा घर केड़ा होना चाहिए। क्योंकि असी ज्ञान ना होने करके सोचा कि रब किते सतवें आकाश ते वसदा है, रब किते पूर्व च रहिंदा है, जां पश्चिम च रहिंदा है, जां दखण च रहिंदा है, कि कि रब ते थल्ले ही रहिंदा किते पताल दे विच। इदां सोच लिया। लेकिन परमात्मा ने सोचा कि मैं कित्थे रवां। फिर उन्हें अंदाजा लाया कि यह दुनिया, यह जगत वर्गी तो थां ही कोई नहीं। परमात्मा दुनिया च ही समा गया। कर आसन डिठो चाओ, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ। कुदरत नूं बना के इहदे च आसन जमा के परमात्मा बैठ गया। हुण जिस कुदरत विच परमात्मा बैठा, जिवें कह लो जिस घर च परमात्मा रहिंदा, घर नूं बर्बाद करोगे तुसीं परमात्मा नूं लभ लोगे। ते मनुख ने परमात्मा दे घर नूं बर्बाद करना शुरू कर दिता, प्रकृति नूं बर्बाद करना शुरू करता। यही कारण है मनुख दे दुखों का। परमात्मा किसी नूं दुख नहीं दिंदा, इन्हें दुख आप सहेड़े हुए ने। जिन्ना प्रकृति नूं प्यार करो, आनंद मनना है। सवेरे सवेरे उठ के किते फुल्लां नूं पानी पाया करो, बूटियां नूं पानी पाया करो, सवेरे सवेरे किसी बाग बगीचे में जाया करो, सवेरे सवेरे किते बोलदियां चिड़ियां नूं सुनिया करो, कोयलां नूं सुनिया करो। जिंदगी च अंदर एक रस भर जाएगा, आनंद बन जाएगा। असीं तां कमरियां च वड़े रहने आ, अंदरों निकलदे आ कम्मां ते चल जन्ने, कम्मां तों निकलदे घर वड़ जाने, कदी प्रकृति नाल साडी अटैचमेंट होई नहीं है। आनंद कित्थों आएगा जिंदगी दे अंदर? वो परमात्मा प्रकृति च रमिया होया। साहिब गुरु साहिब जी कहते जिस वेले मैं वो कृपालू परमात्मा नूं देखिया, वो सारे थावां ते रमिया। उन्होंने देख के मैं तो बड़ा आश्चर्य रह गया, विस्माद में चलिया गया। पियो अमृत नाम अमोलक, जो चाख गूंगा मुश्कावत। वो वाहिगुरु जी का नाम जो अमृत है, मृत कहते ने मौत नूं, अमृत कहते जड़ा मौत तो रहत अवस्था प्रदान कर देवे। परमात्मा का नाम मौत तो रहत अवस्था प्रदान करता है। परमात्मा आप मौत तो रहत है। परमात्मा के नाम नाल जुड़ोगे तो तुसी भी मृत्यु तो रहत हो जाओगे। मृत्यु शरीर की मौत नूं मौत नहीं किया गया, ये तो हर किसी की जिंदगी तब्दीली होनी है। जन्म है तो शरीर बिनसना ही बिनसना। मौत का अर्थ इत्थे आत्मक मौत है। मौत का अर्थ कि जिंदगी अंदर खुशी ना होना। ये जरूरी नहीं है कि किन्ने अरब आबादी है धरती ते वो सारे लोग जीउंदे ने। बहुते तो मरे हुए मुर्दियां लाशां तुरियां फिरदियां ने। असीं एक गल आम कहने कि पुरानी चढ़ाई कर जे तो उदों बाद जी आत्मा भटकदी है। मरण तो बाद भटकदी है जां नहीं भटकदी है तो किसी ने देखी नहीं। जिउंदे जी भटक रही है। मनुख तो जिउंदे जी भटकिया होया। बिन नामे जग कमला फिरै। गुरबाणी कहती नाम नालों प्रभु के प्यार नालों टुट के दुनिया ते कमलियां वांगू तुरी फिरदी। कमलियां नहीं तो होर की। देखते हैं धर्म के नां ते लड़ते ने, राजनीति के नां ते बंदा लड़ रहा। कदी कुछ पंछियां च भी इदां दी तुसीं खाना जंगी देखी है? कदी देखा कि कावां की लड़ाई हो गई तो इन्ने कां मारे गए? कदी देखिया? कदी पशुआं च भी खाना जंगी देखी है तुसीं? समुद्र दे विच इक्को पानी च मच्छियां रह रही, कदी मच्छियां की लड़ाई देखी कि मच्छियां मर गई होण? यह मनुखां की लड़ाई है। मनुख मनुख नूं मारदे ने। एक गल चेते रखना, मनुख नूं कोई नहीं मार सकता। जिहड़ा आपां कहंदे ना कि मनुखी
ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਇਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਮਰਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ। ਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਣ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭੇਖੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣ। ਭੇਖੀ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਗ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੇਖੀ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸ਼ਕਾਵਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌੜ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਚੱਲ 31 ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, 51 ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ 31 ਪਾਠ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, 51 ਪਾਠ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ 31 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ 31,000 ਕਰੋ, 31 ਲੱਖ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਮਲ ਭਿੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਧ ਕਹਿੰ ਬਦ ਬਾਦੇ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ। ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਮਿਲਣਾ, ਪਾਠ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸ਼ਕਾਵਤ, ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ ਕਿਤੇ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਾਖਿਓ ਬੂਝ ਨ ਆਵਤ ਜਾਵਤ, ਪਵਨ ਮੈਣਾ ਹਵਾ, ਹਵਾ ਮੈਣਾ ਸਵਾਸ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਨ ਅਕੱਟ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਵਨ ਬੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਚਾੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਕੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ,
ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਾਖਿਓ ਬੂਝ ਨਾ ਆਵਤ ਜਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਟਿਕਾ ਲਏ, ਰੋਕ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਇਓ ਹਰ ਉਆ ਕੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਾਵਤ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਆ ਕੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਾਵਤ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਏ, ਮੌਜ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨ ਉਪਾਵ ਜੇਤੇ ਕਿਛ ਕਹੀਐ ਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਪਾਵਤ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਯਤਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋਗੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ? ਇਹ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨੀਂਦ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਸਵਾਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜਾਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਲਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਿੱਟੇ ਕਾੜੇ ਪਾਈ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧਨ ਹੋ ਕਰ ਲਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਾਂ पे हो जो लोचन मूद के बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो। की हो गया जे अखा मीट के को बगले वांगू अखा मीट के बैठ गया, बैठा रहे। नहात फिर लिए 7 समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो। कुछ 7 समुद्रां ते नहा आए, किसी दरिया समुद्र दी सरोवर दी गल तां किते 7 समुद्रां ते नहा गए आए। लोक गयो पर लोक गवायो। इन्ना तुर फिर के उन्हें अपना लोक भी गवा लिया, पर लोक तो दा सबर नहीं किया। बास कियो
ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਕਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨ ਉਪਾਵ ਜੇ ਤੇ ਕਿਛ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਪਾਵਤ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਪਾਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਚਿੰਤ ਲਾਲ ਗਰੇ ਭੀਤਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹੋ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਪਰਖਾਵਤ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਯੁਗ ਦਰਸਾ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਿੰਤ ਲਾਲ ਗਰੇ ਭੀਤਰ ਪ੍ਰਗਟਿਓ। ਅਚਿੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ। ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਾਲ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਖਾਵਤ। ਅਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਫੜ ਸਕੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਅਗਮ ਸਾਡੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਖਾਵਤ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਖਾਵਤ, ਅਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਗਮਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਪਰਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਖ ਕਾਸਿਓ ਵਰਣ ਸੁਨਾਵਤ। ਉਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ? ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮ ਭਈ ਪੇਖ ਵਿਸਮਾਦੀ ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾਵਤ। ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਉਂ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਵਤ, ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਜੋ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਰਸ, ਜੋ ਚਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਗਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਤੁਲੋ ਤੁਲਿਓ ਨਾ ਜਾਵਤ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਗੁਣ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਣ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਾਹਿਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਪੇਖੂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੁਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੁੱਲੋ ਤੁਲਿਓ ਨਾ ਜਾਵਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੁੱਲੋ ਤੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਅਜਰ ਜਿਨ ਜਰਿਆ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਬਨ ਆਵਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਰ ਜਿਨ ਜਰਿਆ। ਅਜਰ ਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ। ਅਜਰ ਜਿਨ ਜਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ ਜਰਿਆ, ਜਰਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਜੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਨਗ ਨਹੀਂ ਜੜ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਲਿਆ, ਟਕਾ ਲਿਆ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਬਨਾਵਤ, ਉਹੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅਜ਼ਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਅਜ਼ਰ ਮੈਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਕੋ 4 ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਨਾ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਅਡੰਬਰ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ। ਮਾਇਆ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋ 4 ਜਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਖਾਹ ਮਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਭਿੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋ 4 ਅੱਖਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਲੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬਾ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਕੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਜ਼ਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਸਮ ਢਈ ਪੇਖ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੂਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੁਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ, ਕੂੜ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਸਵਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ।
ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।